Hi, good morning, everybody. We are live again, another day. We are all from Australia and New Zealand, so all from this side of the world today. Those who don't know me, I am Jansi. A very good morning from Australia and New Zealand. We are all New Zealanders and Australians here today. It's a beautiful morning, but it's a very chilly morning. And those who are listening us from anywhere in the world, either live or replay, a very warm welcome to our page here. And if you do have any questions, you can always write it on the comment section, or you can always visit our website. So let me just introduce myself. My name is Jansi. I'm a registered nurse by profession. And as a plan B, I started an online business and successfully running this business almost 17 months now. And all of us, we all are nurses, and we are running our business along with our full-time job. We are running this business very successfully. So we came to share our experience. We came to share what our viewers question. So a few questions we will be answering, your common questions you usually ask every one of us. So we will be answering those questions. And first of all, thank you so much, Sandhya, Vanaja, Sonia, and Sunita for coming into live. I know we all are busy professionals, but we still have got time to come for live. Why? Because we just want others to be blessed. ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ വന്ന് ഈ ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ കമ്മിങ് every day. You see us in social media. So Sandhya, all of them will, ഞാൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം കൂടെ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും അവരവരെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോറി, മംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നത്, അറിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് കയറി പോകുന്നതാണ്. So the first question, why do I need to invest to start this business? Because people think without investment, you can start this business. So if someone asks you, Sandhya, can I start this business without any investment, or do I need to invest to start this business? What will be your answer? Sandhya disappeared. We'll just wait. So maybe I will ask the next question. So when Sandhya comes, we can ask her. Okay, so I'll pass the second question to Vanaja. I'll wait for Sandhya to come. I think she had some problem. Internet problem. തോന്നുന്നല്ലേ? Okay, Vanaja, I'll ask you the question. Okay, so when Sandhya comes, she can go next. Yeah, that's all. Yeah, some people ask, can I start this business after paying $149? Sorry, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് എന്നതാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സാണ്. അതായത് ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഞങ്ങൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 51 years old ആയ ഒരു ജാപ്പനീസ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നു. അഡ്വർടൈസ് ചെയ്ത് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് അട്രാക്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് വോളിയം അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം അപ്പൊ അതിന്റെ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ 149 പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, അതാണോ 149 ആണോ നിങ്ങള് 149 പേ ചെയ്യണോ? ആഫ്റ്റർ പേ ക്യാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട്? ഈ 149 പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സന്ധ്യ, ഐ വിൽ ആസ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വനജ. ഓക്കെ, so over to you, Vanaja. Just introduce yourself before ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്ക്. Yeah, sure. Thank you.
Thank you, Jansi. Can you hear me? Yes. Yeah. Thank you, Jansi, and thank you, everyone. Good morning from Australia. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് ഡിസ്കഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ജാൻസി പറഞ്ഞ പോലെ. സോ ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് വനജ. ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിസ്ബെയിനിലാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 16 years ആയിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ഞാനൊരു നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേഴ്സായിട്ട് ഒരു കാർഡിയക് ഐസിയിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു പ്രൗഡ് ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് ഓണറും മെൻറ്ററും കൂടിയാണ്. സോ ജാൻസി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഈ 149 പേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഒരു ഫ്രീ വെബിനാർ വാച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ 149 പേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ മനസ്സിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഞാൻ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഈ 149 കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും ഓർത്തതോ ജസ്റ്റ് ഓൺലി 149 ഉള്ളൂ, വൈ ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഐ ട്രൈ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് കയറിയത്. പക്ഷെ വൺസ് 149 പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് എ കീ ദാറ്റ് അൺലോക്സ് ദ ഡോർ. നമുക്ക് ഈ ബിസിനസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ എക്സ്പോഷർ ടു എവറിത്തിങ് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എ ബിഗർ ഡിസിഷൻ, അതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. സോ നമ്മൾ ഈ 149 പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രീ കോച്ചിങ് വീഡിയോസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് ഒരു 2-3 hours ലോങ് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. അതായത് ഡിഫറെന്റ് സ്മോൾ വീഡിയോസ്. സോ അതിനകത്ത് കയറി നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിറ്ററലി നമുക്ക് ഫീൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ടൂർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഇറ്റ് ഷോസ് എക്സാക്ട്ലി how this business works, the kind of support systems available, and full disclosure about the company we are affiliated with, the products എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ പ്രൈസസ് എങ്ങനെയാണ്, and most importantly the commission plans are how it works. സോ അതെല്ലാം കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്. അതിൽ നമുക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറി ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിറ്ററലി വി ക്യാൻ സീ ദ റിയൽ ഇൻകം സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ലൈക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുമാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാം സക്സസ് സ്റ്റോറീസ്. ലിറ്ററലി യു ക്യാൻ സീ ദ കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് business by browsing around in this group. So ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ലൈഫ് ടൈം ആക്സസ് ടു ദ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ്. ഈ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ക്ലാസ് ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് വൺസ് ഇതിനകത്ത് ഈ 149 പേ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിന്റെ ഫുൾ ആക്സസ് ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിന്റെ ആക്സസ് കിട്ടുകയാണ്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഓൾ ദ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ദാറ്റ് മേക്സ് ദിസ് ബിസിനസ് റൺ. ഇതെല്ലാം കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എനിക്കൊരു വിശ്വാസം വന്നത്, ഇത് ശരിക്കും റിയൽ ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ ഹൈപ്പ്. സോ കാരണം എല്ലാം അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. ഒരു എന്താ പറയാ ലിറ്ററലി നമുക്കൊരു ഇൻഫോം ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ 149 എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഫണ്ടബിൾ ആണ്. 30 days മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറുന്ന ഒരാള് 149 പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ 30 ദിവസം അവർക്ക് ലിറ്ററലി ഒരു ട്രയൽ പീരീഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ ട്രയൽ പീരീഡിൽ അവരുടെ ഓൺ ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബിസിനസിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മോളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ യു ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ പ്രഷറും ഇല്ല, നമ്മൾ ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ 30 ദിവസത്തെ മണി ബാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫോം ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇനഫ് ടൈം ഉണ്ട്. അതിനോടകം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ എന്താ പറയാ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ആൻഡ് പിന്നെന്താണ്, സോ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത്. കാരണം ഇത് ഒരു ലിറ്ററലി ലൈക്ക് എന്താണ് ഓൾ ഇൻ വൺ പാക്കേജ് മാതിരിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. സോ ജാൻസിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബിഗിൻ ദിസ് ജേർണി ഈ 149 ഈസ് റിയലി
just a key to enter into this business. അത് കൂടാതെ ഇതുവഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ we are unlocking the pre-coaching training videos explaining the business model in detail, all the behind the scenes look at the system and automation tools, പിന്നെ പേഴ്സണൽ മെന്റർഷിപ്പും കോച്ചിങ്ങും ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ മെന്റർ കാണും. അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു കോച്ചിങ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. വൺസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ യു, യു ക്യാൻ ബുക്ക് ഫോർ എ കോച്ചിങ് കോൾ. ആൻഡ് ഒരു കോച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ കോച്ച് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്ലിയർ ഇൻസൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ബിസിനസ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മുടെ കോച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതല്ല, if you think that this is not the right fit for you, you can ask for the refund. Full refund guaranteed ആണ്. So those who are watching us, I want to say explore our risk-free 30-day introductory program, and just take a tour, take your time to learn, and then move forward only when you feel ready. Okay, that's all I had to say. Thank you. Back to you, Jansi. Thank you, Vanuja. Thank you. വനജ നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. കാരണം വനജയും ഞാനും അങ്ങനെ ആദ്യം ഓർത്തായിരുന്നു ഈ 149 പേ, അത് വെരി ചീപ്പാണല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനെന്ന് ഞാനും ഓർത്തായിരുന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അത് വെരി ഈസി ആണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു. പക്ഷേ 149 വനജ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പേ ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. ആ പെയ്ഡ് വേർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീ വെബിനാർ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടും. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്കിത് ചെയ്യണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബിസിനസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് മോഡല് ആ പെയ്ഡ് വേർഷനിൽ പോയി നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതും വനജ പറഞ്ഞ പോലെ 30 ഡേയ്സ് മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടി. ആ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് വാങ്ങിക്കാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു $250-300 ഒരു ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോയി നമ്മൾ പേ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡിഷിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ സോൾട്ടി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പം ടു സ്പൈസി ആയിരിക്കാം, നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നമ്മളപ്പം ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അവരോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഈ ഫുഡ് അഴുക്കായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഇതിന്റെ പൈസ ഞാൻ പേ ചെയ്യത്തില്ല, ഇത് എനിക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് റീഫണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബിസിനസിന്റെ ഈ 149 നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അത് ഫുൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് റീഫണ്ട്. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ? അത് നമുക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടുന്ന അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തിട്ട്. അപ്പം അത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ടു ഗെറ്റ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബിസിനസ് മോഡൽ. ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആ 149 പേ ചെയ്ത ഏത് കമ്പനിയാണെന്നും എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആ കിട്ടുന്ന എവറി സിംഗിൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. ഒരു 30 ഡേയ്സ് പോലും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ. 5 ഡേയ്സ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് വാങ്ങിക്കുക, നോ പ്രോബ്ലം. താങ്ക് യു വനജ, ഒത്തിരി താങ്ക് യു, നന്നായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ I'll ask you, Sandhya. എന്തുവായിരുന്നു സന്ധ്യയോട് ചോദിക്കാൻ? why do I need to invest to start this business? ടച്ച് ബേസ് ആയിട്ട് വനജ പറഞ്ഞു. സോ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് why do I need to invest into this business to start? So over to you, Sandhya. Thank you, Jansi Chechi. Always a pleasure to come into your page. Chechi number question ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പോയി. ഞാൻ ഓർത്തു എന്ത് പറ്റി. എനിവേസ് ഐ എം ബാക്ക് ഇൻ ആക്ഷൻ. ഞാൻ വന്നപ്പം വനജ ചേച്ചി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കമ്മിങ് ടു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? സിമ്പിൾ ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല. നത്തിങ് ഇസ് ഫ്രീ, ലെറ്റ് അലോൺ a business like ours, you know. സോ ഇത് പ്രോപ്പർ ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ കടയിൽ പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ട്രേഡ് മീൽ വിൽക്കുന്ന പോലെ. എല്ലാവരും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദേ നോ വാട്ട് ട്രേഡ് മീൽ ബൈ സെൽ സ്വാപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ദിസ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ ലെജിറ്റ് ബിസിനസ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി രജിസ്റ്റർഡ് ഓൺ യുവർ നെയിം. You can claim tax return
pay tax over it, and yeah, it's a proper business. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ചെയ്യല്ല. ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം 149 പേജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല. യുനോ, നമ്മളൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ ഇന്ത്യക്കാര് ഡെയറി നടത്തുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പിസ്സ ഹട്ട്, ഡൊമിനോസ് അതുപോലത്തെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ ലോക്കലി ചെറിയൊരു ടൗണിലായിട്ട് പോലും ഇതുപോലത്തെ ബിസിനസ് മോർ ദൻ 5-10 ഇയേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ഒരാളെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അവർ 5 വർഷം ആകുമ്പോൾ വിൽക്കും. എന്തിനാ? അതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇത്രയും ഹെവി ലോഡ് ഉണ്ട്, ടൈം നമുക്ക് അത്രയും ഇടണം, എല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് മോഡലിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഹയസ്റ്റ് ഇത്രയും പൈസയിൽ ചെയ്യണം. നമുക്ക് രജിസ്റ്റർഡ് നേഴ്സായ നമ്മളും അബ്രോഡാണ് ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഇത്രയും പേർക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചൂടെ? ലൈക്ക് ഇഫ് ഷീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, വൈ കാണ്ട് ഐ ഡു ഇറ്റ്? ഐ ഹവ് ബീൻ ഹിയർ 15 ഇയേഴ്സ്. എങ്കിലും എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ഹോളിഡേ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നാട്ടിൽ പോകേണ്ട പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ ചെറിയൊരു തുകയുണ്ട്, ഒരു ഹൈയും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ 149 പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പം സിമ്പിൾ കെ-മാർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പാൻസ് കാണുവാണെങ്കിൽ കെ-മാർട്ടിൽ നമ്മൾ അത് $50 കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് വി ഗോ ടു സാറയിൽ അതേ പാൻറ് നമ്മൾ 150 നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഓ ദാറ്റ്സ് ചീപ്പ്, അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റി ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നഴ്സസ് ഇരുന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ദേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്. അവര് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, ചീപ്പായിരിക്കും. അവർക്ക് 149 പേ ചെയ്യാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് ഇതിന് 149ഓ, ഇതിന് മാത്രം എന്താണ്? സെയിം മെന്റാലിറ്റി ഞങ്ങൾ ഈ കെ-മാർട്ടിൽ കാണുന്നതും സാറയിൽ കാണുന്ന പോലെ. ബട്ട് why is it? Because they don't understand the potential of the business, right? They don't know that they don't have a set income. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കത് ഇൻകം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഫാമിലി ആയാലും ഹസ്ബൻഡ്സ് ആയാലും ഈ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഉള്ള എല്ലാവരും, അവർക്ക് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, ഈ അത്രയും വേണോ, അതിന് മാത്രം ഇതിൽ എന്താണുള്ളത്? അഗൈൻ ബിക്കോസ് ദേ ഇഗ്നറന്റ് അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ബട്ട് അതേ സമയത്ത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ലിറ്ററലി $100,000 അവര് വണ്ടി വാങ്ങിക്കും, not knowing it is a liability. It's not going to give you anything in return. I heard the moment you drive the car out of the showroom, അതിന്റെ 10% ലിറ്ററലി within 5 minutes അത് ഡിപ്ലിഷ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, വണ്ടിയുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ അവര് ചെയ്യുന്നത്? മോർഗേജിന്റെ പുറത്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഡംപ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് മിനിമൽ 2 പേർക്ക് ഓൺലി ടിക്കറ്റ് മണി ഇന്ത്യയിൽ പോയി വരാനായിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, yes, we need an investment, and nothing in the world comes for free except for the job that you can go and do it for your employer. 8 hours അവർക്ക് കൊടുക്കുക, ജോലി ചെയ്യാൻ വരാ, മാസം മാസം ശമ്പളം കിട്ടുക. If you're happy with that, yes, live your life by all means for the next 20-30 years. If not, if you want to change it, do some thinking. Why are we all ladies here and sitting talking about all these things? Have a little think about it. And yeah, investment is needed. And go ahead, pay 149 and explore. Jency Chechi, if you want to add anything, please go ahead and add. Over to you. സന്ധ്യ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സന്ധ്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകുന്ന ആ ഹോളിഡേയുടെ പൈസ മതി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു ലൈഫ് ലോങ്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ എത്ര $1,000 ആണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആ നാട്ടിൽ പോകുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട്
people can invest that money into this business. കാരണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് ആണ്. സന്ധ്യ അത് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇനി അതിന്റെ പുറത്ത് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ ഇതൊരു ലൈഫ് ലോങ് അസറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സന്ധ്യ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അനദർ 30 or 40 years you will be in the workforce working for somebody else. അതിനോടിടയ്ക്ക് മേ ബി ബാക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, നീ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, കാല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം, റിസ്റ്റ് പോകാം, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഫുൾ ടൈം ജോബിനോടൊപ്പം ഒരുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ ജോബിന് നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആകാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പം ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ആണ്, 40 years ഞാൻ ഫുൾ ടൈം നഴ്സിംഗ് ചെയ്തതാണ്. ഞാനിപ്പം പാർട്ട് ടൈം ആകാൻ വേണ്ടി മോസ്റ്റ്ലി either this month or next month I'm going to be part time, because എൻ്റെ നഴ്സിംഗ് ജോബിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതിന്റെ ഡബിൾ എനിക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന്. സോ ഞാൻ എന്തിനാ ഫുൾ ടൈം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ആദ്യമേ കുറെ നാള് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ചെയ്യണം. വൺസ് ദ ഇൻകം ഇസ് കമ്മിങ് then you don't need to work that hard. You can put that time into this business and this will build your life. സോ അതാണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു സന്ധ്യ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വിൽ ആസ്ക് യു സോണിയ. What was your question? How yeah, everybody once they start the business or when they are thinking, അവരിങ്ങനെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്: ഹൗ ക്വിക്ക് ഐ ക്യാൻ ഏൺ മണി? സോ എല്ലാരും വളരെ ശരിയാ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മണി വേണം. അത് ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ അത് നാച്ചുറലാ, എല്ലാവർക്കും അറിയണം എത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. സോ ഓവർ ടു യു സോണിയ, യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു. Hi, Jansi Chechi. Thank you for inviting you for the live. And good morning to everyone. Good morning to everyone who's joining from different parts of Australia and New Zealand. ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പേര് സോണിയ. ഞാനിവിടെ സിഡ്നിയിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സും റൺ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 4-5 years ആയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയോട് കൂടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒക്കെ കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ്, ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നതും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തതും സക്സസ്ഫുള്ളി ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഹൗ ക്വിക്ക്ലി ക്യാൻ ഐ ഏൺ ദിസ് ബിസിനസ്? ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോ ബിസിനസ് കംസ് സക്സസ് ഓവർനൈറ്റ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ടൈം പീരീഡും ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റും ഒരു എഫേർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സും പ്രോഗ്രസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എഫേർട്ട്. നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്വിക്ക് റിച്ച് മോഡൽ. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ, എത്ര നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഷോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മണി കിട്ടുന്നത്, പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോ സക്സസ് കംസ് ഓവർനൈറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരു നല്ല ട്രെയിനിങ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടി, എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടി, നേരത്തെ വന ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ചെയ്തു. ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ 90 minutes വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് 149 പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയത്. അതുപോലെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ട്രെയിനിങ് സൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം
നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഏൺ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം മോഡൽ. നമുക്കൊരു 10% മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത്. ബാക്കി 90% ഓഫ് ദ വർക്കും കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഔട്ടിങ്ങിലായിരിക്കുമ്പോഴും യുവർ ബിസിനസ് വർക്ക്സ് ബിഹൈൻഡ് യു. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ ബിസി പീപ്പിൾ. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫുൾ ടൈം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ ടൈം ചെയ്യുന്നവർക്കും പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുന്നവർക്കും അതർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റിൽ ഗിവ്സ് യു കൺസിസ്റ്റന്റ് പ്രോഗ്രസ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു 24 to 48 hours ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഏർണിംഗ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. അതിനകത്തുള്ള നമുക്ക് നല്ലൊരു മെൻറ്ററും കോച്ചും നമുക്ക് കൂടെ തന്നെയുണ്ട്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ. ഇതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെൻറ്ററും കോച്ചും കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഈവൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഗൈഡൻസ് തരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഗൈഡൻസ് എല്ലാം തരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് പോലെ നോ നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു സീ ദിസ് റിസൾട്ട്സ്. നമുക്ക് വിത്തിൻ ഫ്യൂ വീക്സ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ റിയലി കൺസിസ്റ്റന്റ്, ഇഫ് യു ആർ ഷോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദ business in the right way as taught in the training site, we will see the results in few weeks, and it is not going to take years and years to see the business. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം with a supportive community, with good positive mindset and like-minded people who gives you the energy to push forward, I hope we can earn as quickly as possible. I hope I answered your question, Chechi. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തോ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോണിയ. താങ്ക് യു സോണിയ. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത്, എത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു മാങ്ങ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാവ് വേണം നമ്മുടെ വീട്ടില്. സോ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ മാങ്ങാണ്ടി മണ്ണി കുഴിച്ചിട്ട് അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ വളമൊക്കെ ഇട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയെങ്കിലേ ആ മാങ്ങാണ്ടി കിളുത്ത് അതൊരു പ്ലാന്റ് ആയി, അത് പിന്നെ ഒരു മരമായി, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാങ്ങ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഓൺ മാവേന്ന് നമുക്കൊരു മാങ്ങ വേണമെങ്കിൽ ആ മാങ്ങാണ്ടി കുഴിച്ചിടണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു ടൈം പീരീഡ് എടുക്കും. അപ്പൊ ആ മാങ്ങാണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാൽ നാളെ നമുക്ക് മാങ്ങ കിട്ടത്തില്ല. ആ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലും. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് തരും. അത് 200% ഉറപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട കെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പം 3 വീക്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നല്ല ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും. ചിലപ്പം 1 മന്തും കൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പം 5 മന്ത്സും കൊണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ എഫേർട്ട് ഇടുന്നോ അതുപോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്. സോ സോണിയ നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാവേന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്രൂട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ്, ഏതൊരു ഫ്രൂട്ട് ട്രീന്നും അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബിസിനസ്സും. ഇത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു വിൽ സീ ദ റിസൾട്ട്.
അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഹോബിക്ക് വേണ്ടി ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ വൺ ഡേ ചെയ്യും, പിന്നെ ആഫ്റ്റർ 1 വീക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you are not going to see the result. So you have to be consistent. You have to put effort, time into your business. ഈ ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം താങ്ക് യു. The last question, last but not least. Question, let me ask Sunita. എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എൻ്റെ ഫേസ് ഒന്നും കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. Do I really need to be in social media to do this business? So people, those who are asking you, അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം അവരോട് സുനിതയ്ക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണ്? Over to you, Sunita. Thank you, Jansi Chechi, for giving me a wonderful opportunity like this. And good morning to everyone who joined us from New Zealand, Australia, from wherever you are. So Chechi ചോദിച്ച ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യെസ്, ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ വേ വിത്ത് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ തിങ്ക്. അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, ഓഫൺ എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് എന്താ പറയണ്ടേ, എപ്പോഴും പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ബീങ് റിയൽ, ഒരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിരിക്കണം, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ റിയൽ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മളെ തന്നെ കാണിക്കുമ്പോൾ പീപ്പിൾ വിൽ ബിൽഡ് എ ട്രസ്റ്റ് ഓൺ അസ്. അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ. ഇത് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കും റിയലി വി വാണ്ട് ടു ഷോ അവർ ഫേസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇറ്റ്സ് ഇഫ് യു വാട്ട് ഇഫ് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഷോ അവർ ഫേസ്, ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. നമുക്ക് ഫേസ്ലെസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. People can succeed beautifully if they are doing faceless marketing also. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒരു couple of months ബിഫോർ സുഷ്മ ലിംബു എന്നുള്ളൊരു ആളുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പം ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ ഒരു സുഷ്മ ലിംബുവിന്റെ മെന്റർ ഇപ്പോഴും ഫേസ്ലെസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു. അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഫേസ്ലെസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിറയെ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ കംഫോർട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പം റിലീജിയൻ ഓർ കൾച്ചറൽ ബിലീഫ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവസി പ്രിഫറൻസ് കാരണമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ക്യാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ത്രൂ ദെയർ വോയിസ് ഓവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റീൽസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് സക്സസ് ആവാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ റിയൽ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് വളരെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലും ഫേസ് ഓർ നോ ഫേസ് നമുക്ക് വാല്യൂ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്. ഞാനാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് നിറയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ നല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ കണ്ടന്റ്സ് ഞാൻ കുറെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ ലൈവ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പർപ്പസുമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫേസ് ഓർ നോ ഫേസിൽ നമുക്കതിൽ ആൾക്കാരിൽ അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ പ്രിഫർ സീയിങ് പീപ്പിൾ ഫേസ്. നമ്മുടെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഫേസ് നോക്കി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതെ, നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്, നമുക്കൊരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു മെന്റർ ഉണ്ട്, കോച്ച് ഉണ്ട്. സോ അവരോടൊക്കെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കാം. സോ പല രീതിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
സോ ഒരു ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ബി റിയൽ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് റെഗുലർ. പിന്നെ ബി വിസിബിൾ ഇൻ അവർ ഓൺ വേ, ഫേസ് ഓർ നോ ഫേസ്. സ്റ്റേ അലൈൻഡ് വിത്ത് യുവർ വാല്യൂസ്. നമ്മുടെ വാല്യൂസിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ഒരു സംസാരത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എല്ലാം ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ എപ്പോഴും ആ ബിൽഡിംഗ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാര്യം. സോ വി ക്യാൻ ബി ആക്റ്റീവ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ് ഓർ ഫേസ്ലെസ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സക്സസ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ എനിത്തിങ് ടു ആഡ് ഓൺ ചേച്ചി, ഓവർ ടു യു. Thank you, Sunita. That is a very good explanation. All, and especially the faceless advertisement. Yeah, very നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. സുനിത പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് ഞാൻ ഒരാളെ കാണുവാണെങ്കിൽ, സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസ് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പീപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇച്ചിരൂടെ എന്നെ ആളിനെ മനസ്സിലാക്കാനും എനിക്ക് ആളിൽ ഒരു വിശ്വാസം വരാനും ആ ആളിന്റെ ഫേസ് കണ്ട്, അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫേസ് കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഹൂ ഷീ ഈസ്, ഓർ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സൺ അല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സൺ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ അത് ഗ്രാജുവലി ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ആ ഒരു സ്കില്ല് ഞങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൾക്കാരായിട്ട് ബോൺ ആയതല്ല. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നോന്ന്. ഞാനല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ, അത് വല്ല ഗാർഡനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയത് തന്നെ 8 വർഷം കൂടിയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇല്ലായിരുന്നു. 8 വർഷം കൂടി ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാണ് 8ാമത്തെ വർഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ബിഗ് ഫാമിലിയുള്ള 4 പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് 6 പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. അപ്പം അങ്ങനെ പോകാതിരുന്ന ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് 8ാമത്തെ വർഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി. ആ വർഷം ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയി. അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് തരുന്ന ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് നന്നായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അവിടെ ഓൾറെഡി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫേസ്ലെസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഫേസ് കാണിക്കുന്നില്ല പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത്. സോ ഞങ്ങളുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ഫേസ് കാണിക്കുന്നതിന് ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം, ബിക്കോസ് വി ആർ വിതിൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ്. അല്ലാതെ മെയിൻ ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അവർക്ക് ഫേസ് കാണിക്കണ്ട. ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരാൾ സംസാരിച്ചു. ആ ആളിന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയരുത് ആ ആള് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത്. സോ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്തോ ഒരു മേ ബി നാണക്കേടും കൊണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം ചിലർക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഈ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു നാണക്കേടും വിചാരിക്കണ്ട. നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് ഒരിക്കലും ഒരു ജോബല്ല, തറ ബിസിനസ് അല്ല. ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. നമുക്കൊരു കടയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ നമുക്ക് നാണക്കേടുണ്ടോ? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ ആൾക്കാർ അന്നേരം ആ കടയെക്കുറിച്ച് അറിയത്തുള്ളൂ, ആ കടയിൽ വന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കത്തുള്ളൂ. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് പറയുന്നതിന് ഒരു നാണക്കേടും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇത് അഭിമാനമാണ്. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു 10,000 അബവ് പിന്നെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ്. ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയും അത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെയും ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും പേഴ്സണൽ ലോണും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ
ജോലി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന പൈസയും കൊണ്ട് നല്ല ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും പേഴ്സണൽ ലോണും അല്ലെങ്കിൽ റീമോർഗേജ് ചെയ്ത് അതിനകത്തൊന്നും കുറെ എടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ബിസിനസ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പണം നമുക്ക് തരും. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കാന് നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന ഈ ബിസിനസ്സിൽ കൂടെയാ. അപ്പം ഇത്രയാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങളെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഇവിടെ ഇല്ല, നോ പ്രോബ്ലം. ഇവരാരെയും നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ, അല്ല ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ പേരും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 90 മിനിറ്റ്സ് വെബിനാർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് കണ്ടതിന് ശേഷം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വനജയല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത 149ന്റെ കാര്യം. അതുപോലെ ആ 149 പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചോ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ നിങ്ങൾക്ക് 1 to 2 hours തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടും. സോ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലൂസ് എനിത്തിങ്. സോ ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത്. ഇത് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ന്യൂ വെഞ്ചർ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഹാവ് എ ലവ്ലി ഡേ. ആൻഡ് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓർ ടുഡേ ടുമോറോ വിടോണോ, ഞങ്ങൾ ഓൾവേസ് ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വരുന്നത്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു ചേച്ചി. താങ്ക് യു ചേച്ചി. Thank ബൈ. you.